अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने सियालकोट जेल में जो जजिस का कत्ल किया गया था, इनको अगवा करने के बाद जो इतना बड़ा वाक़या कि मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री में जेलें जो है ये जेलें बनी हैं, आज तक जो है ना ऐसा वाक़या जेलों के अंदर नहीं हुआ होगा पाकिस्तान की, जो वाक़या मैंने आपको सियालकोट सानेहा में बताया था। मैंने उस वाक़या में जितने हालात मुझसे जितनी बातें, जितने अंदरीन हालात जो थे वो मेरे से इकट्ठे हो सके, मैंने सब आपसे शेयर किए और आपने बड़ी उस प्रोग्राम को बड़ा पसंद किया, नीचे अपने कमेंट्स का इजहार किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की। तो ज़ाहिर है अगर इतनी पुरानी बातें और वाक़यात होंगे और वो भी क्राइम के मुतल्लिक, तो उसमें एक लफ्ज़ के साथ ना सारी तहरीर बदल जाती है। ये इतने हसास टॉपिक होते हैं ना। आज मैं सोया हुआ था, जब उठाऊँ तो मुझे कॉल आई, तो मैंने उस कॉल को रिसीव किया। उस पर मैसेज मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था कि जिस सियालकोट जो जजिस का कत्ल था ना, उस वाक़या के मुतल्लिक मैं आपसे जो है ना कुछ बातें जो है शेयर करनी चाहता हूँ। और चूँकि मैं उस केस के अंदर जो था ना नामजद मुल्ज़िम था, और उस शख्स ने मुझे ये बताया कि इसी मुकदमे में मेरे साथ DIG जेल खाना जात और IG जो थे ना, गालिबन वो भी कोई उसके साथ जो था ना, उनका नाम भी था इस सानेहा में, कि उनकी गफलत या नेग्लिजेंसी से जो है ना इतना बड़ा वाक़या सरजद हुआ है। मैंने उस बंदे को कॉल बैक की, उससे सारा मामला पूछा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप उस वक्त अंदर थे। उसने बताया कि जब जज कत्ल हुए थे ना, तो मुझे भी अंदर से निकाल के लाए थे कि भाई असला जो है ना तुम्हारी इमाम भैया तुम्हारे कहने पे अंदर आया जेल में, तुम पहले के रहने वाले हो। तो मैंने जब इंतज़ामिया को मुतमिन किया है, तो इंतज़ामिया ने मुझे जेल की ड्यूटी के अंदर से, क्योंकि जजिस के जो मोबाइल थे ना, वो उन अगवा करने वाले जो मुल्ज़मान थे ना, जो जेल के अंदर जजिस को गिरफ्तार करके और अपने कब्ज़े में करके जो है मोबाइल उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी ना, वो DOD के अंदर जो PTCL का फ़ोन लगा हुआ था उस पर वो कॉलिंग कर रहे थे या बाहर किसी मोबाइल पर रब्ता कर रहे थे। इस तरह से वो बंदा जो है ना उनको कॉल करके जो है ना अगवा कुनिंदगान जो थे उनको वो कहता है कि आप अपने जो मुतालबात इनको कभी भी पूरा नहीं होता देखोगे, और आप जो है ना हथियार डाल दो और गवर्नमेंट के साथ जो है ना बिल्कुल मुआहदा करके दो, अपने आप को सरेंडर करके जो है इनके आगे पेश कर दो। अब मैंने उस बंदे से पूछा कि जी आप, हो सकता है कि आप फेक जो है मुझे कोई स्टोरी बता दें। उसने जब मुझे मुतमिन कर लिया ना कि जी मैं बिल्कुल वही बंदा हूँ जो उस केस में तफ्तीश भी काट चुका हूँ, सज़ा भी काट चुका हूँ, उसके बाद बरी हो चुका हूँ, तो मेरे मुल्ज़मान DIG जेल खाना जात और बड़े बड़े अफसरान भी थे। तो नाज़रीन आप ये कॉल सुने, और जो जजिस के कत्ल होने के वाक़या में एनी शाहिद है जो बंदा, आप उस बंदे की जो गुफ्तगू है वो सुन के अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कोई प्लांटेड यानी स्टोरी तो नहीं आपके आगे पेश की जा रही। अगर ये बंदा वही है तो ये जो इतनी भयानक जो वारदात अंदर हुई है उसके अंदरीन हालात क्या थे, पहले आप ये फ़ोन कॉल ज़रा चेक करें। हाँ जी भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? मेरा नाम मेहर आरफ। महर आरफ, ਤੁਹਾਡਾ एड्रैस की है? मेरा एड्रैस है सियालकोट। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਕੋਈ ਤਵਾਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੈਣ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌ ਜੱਜ ਦੂਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੌਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜਕਦੀ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਮਦਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਨਾ, ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗਰ ਬਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਵਾੜ ਲਏ ਜੱਜ। ਅੱਛਾ। ਮਨੀਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਤ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 5 ਕਲੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, 10,000 ਗੋਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਫੋਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਫੋਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਥੋਂ ਹਵਰਾ ਚੋਂ, ਬਾਰਕ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਨਾ ਦਿਓ ਤੇ 10,000 ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਮਨੀਰ ਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮਨੀਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾੜਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਨ ਫੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਜੱਜ 4 ਮਰ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸੀ, 2 ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, 2 ਕੈਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਗੋ ਸੀ, ਇਹ 2 ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਲ ਤੇ 2 ਬਈ, ਇੱਕ ਸਾਗੋ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ। 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਨ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੈਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੋ ਦੋ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੋ? ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਮਰੇ ਸਨ? ਜੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਮਰੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਕਿਆ 'ਚ? 4 ਮਰੇ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 2002 ਸੀ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸਨ 2000 ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। 2000 ਮੈਂ 2 ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2002 ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਜੁੱਜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਹਾਂ ਸਮਾਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤਰੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤਵਾਨ ਦੇ 302 ਤਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਸਤੌਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ
ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕਰੀਮ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈਡਵਾਈਟਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡਵਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਗੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 17 ਗੇਟ ਨੇ 17 ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਲੂ ਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। 17 ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ 17 ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੌਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੌਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ FIR 'ਚ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ DIG ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ PA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਕੁੜੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਾਰ ਹੰਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਭਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਬਣ ਕੇ ਮਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਨੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹਰੀ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਰੀ ਏਡੇ ਕੁੱਤਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀਰ ਸੀ। ਮਨੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਰੀ ਬੁਕੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਮਨੀਰ ਹੋਇਆ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡਾ ਮਨੀਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੂਟੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਨੀਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਲੂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ 17 ਗੇਟ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ? 3 ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ ਗੋਲੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਚਲਾਨ ਕਢਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁਸਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਲਾ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸ਼ਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਈ ਮਿਲਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਚੋਰੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਮਿਲਵਤ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵੇਖੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਰਐਸ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਹਲਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਫੀਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਰਐਫ ਫੀਡਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਐਫ ਫੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚ ਬੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੇਟੇ ਜੇ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ 2006 ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਜੇ 4 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10-12 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਰਕ ਡੇਸ਼ਰੀ ਫਾਰਕ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਤਲਕ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਕ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਮਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਸਫਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸਰ ਸੀ ਘੋੜ ਲਖਪਤ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 600-700 ਕਤਲ ਸੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜ ਲਖਪਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ, ਖੇਡਣੀ ਖੂਡਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਓ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੜਨਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਠਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੋਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ सियालकोट का कोई भी कुआ है, सियालकोट जैसी अल्लाह पाक मेहरबान। नाज़रीन, आपने देखा इस कॉल में किस तरह से वो बंदा, कितनी सादगी के साथ वो इस बंदे की जो है ना बातें हैं, और वो साफ जाहिर होता है कि ये बंदा जो है ना बिल्कुल कोई जो मन गढ़ंत कहानी जो है या प्री प्लान जो है ना कोई स्टोरी मुझे नहीं बता रहा, और यकीनन लोग इसको जानते भी होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आकर सारे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ये बंदा सही कह रहा है कि अगर इंतज़ामिया को बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करती तो शायद इतनी बड़ी खून की होली अंदर ना खेली जाती। अब इन बातों में कितनी की सदाकत है, और आप इस जो बंदे की गुफ्तगू है उसके साथ आप अपनी राय को उसको मस्बत कहते हैं या मनफी कहते हैं कि इस बंदे ने जो बातें की हैं अगर ये इस तरह होता तो ये वाक़या होता। तो ये सारी जो बात थी ना, और ये उस बंदे की जो गुफ्तगू थी, ये मेरे पास आप लोगों के लिए एक अमानत थी जो मैंने आपसे शेयर की, और अब इसमें ख़ुद फैसला कीजिएगा इसमें गफलत किसकी थी और ये वाक़या क्यों हुआ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा जी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।